जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु मो यूट्यूब चैनल को स्वागत। पिलामाने तृतीय श्रेणी भाषा महक बहिर एही भिडियो रे आमे द्वितीय अध्यायटी रे थिबा विषय गुड़क आम पढ़ेबा। द्वितीय अध्याय रे बंधुता उपरे बहुत गुड़े विषय अच्छी। आज आमे बाई चढ़ई और हाथी विषयटी को पढ़िबा। एही गपरु आमे कौन शिक्षा लाभ करिबा ताहा पिलामाने आमे जानिबा। ठीक अच्छे पिलामाने एबे आरंभ करिबा। बंधुता उपरे थिबा विषयटी बाई चढ़ई और हाथी। गोटे बण थिला, सेठारे गोटे तमाल गछरे बाई चढ़ईटी और तार स्त्री बसा करी रहुथिले। अच्छा पिलामाने एठी गोटे बण कथा कहा जायछि। बण थिला, से बण रे गोटे तमाल गछ थिला। से तमाल गछरे बाई चढ़ईटी ता स्त्री सहित बसा करी रहुथिला। ताले बाई चढ़ईटी कहा सहित रहुथिला बसा करी? ता स्त्री सहित रहुथिला। थरे स्त्री चढ़ईटी केते गुडी अंडा देला। तेणु स्त्री चढ़ईटी कोन ना केते गुडी अंडा देला। दिने भारी खरा हेउथाय। गोटे बणुआ हाथी आसी तमाल गछर छाई रे विश्राम नेला। तेणु बहुत खरा होउथाय। दिनकर कथा बहुत खरा होउथाय। गोटे बणुआ हाथी आसिला, से तमाल गछर छाई रे विश्राम नेला। किछि समय परे से सुंढ बढ़ेई तमाल गछर डाल सबु भांगिबाकु लागिला। छाई तो नेला छाई रे विश्राम नेला, ता सहित से तमाल गछरे थिबा डालकु ता सुंढ द्वारा भांगिबाकु लागिला। बाई चढ़ई ଯେଉଁ ଡାଳରେ ବସା କରିଥାଏ, ସେହି ତମାଳ ଗଛର ଡାଳରେ କିଏ ବସା କରିଥାଏ? ବାଇ ଚଢ଼େଇଟି। ଯେଉଁ ଡାଳରେ ସେ ବସା କରିଛି, ସେଇ ଡାଳଟିକୁ ହାତୀ କ'ଣ କଲା? ଟାଣିକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଯାହା ଫଳରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ପଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ କେତେ ଦୁଃଖର କଥା କହିଲ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟେ ପଶୁ, ଗୋଟେ ଜୀବ, ସେ ତ ଆସିଲା, ସେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ତା ବାଦ ବି विश्राम नहीं सारिबा परे से गछर डाल को से भांगिला। भांगिबा फलरे से देखिबा कथा से डालरे गोटे पक्षी भी बास करुछि, तार बसा अछि, काले भांगी जीव। किंतु हाथी से सब कथा विचार न करी डालटी को भांगी देला। जहा फलरे सेही डालरे बसा करी रहिथिबा बाई चढ़ईर बसाटी भांगी गला एवं बसारे थिबा अंडा गुड़िक तले पड़ी नष्ट होई गला। बाई चढ़ई दुईटी उड़ी पलाई जीवारू रक्षा पाईगले। अंडा सिना भांगीगला, किंतु से सिना उड़ी पलैले। स्वामी स्त्री बाई चढ़ई एवं तार स्त्री चढ़ईटी सिना उड़ी पलैले, किंतु तार अंडा गुड़िक भांगीगला। अंडा भितर थिबा छुआ केते दिन पर बाहर थांते, से छुआ तार नष्ट होईगला। केते दुख कथा कहले पिला माने। बहुत दुख कथा ना? निश्चिंत भाव ताहा बहुत दुखर कथा। नेक्स्ट जानिबा पिलामाने निजर अंडा गुड़िक भांगी जिबारु स्त्री चढ़ईटी मन दुखरे सबु बेले कांदिला। जेतले ता अंडाटा भांगी जाइछि, जेहेतु अंडाटा किछि दिन परे छुआ फुटै थांता, तेणु अंडाटा भांगी जिबारु स्त्री चढ़ईटी सबु बेले मन दुख करी कांदु थाए। गोटे काठअणा चढ़ई तार सांग थिला। से स्त्री चढ़ईर बाई चढ़ई स्त्री बाई चढ़ईर सांग किए थिला? काठअणा चढ़ई। से सबु बेला देखुथिला ता सांग कांदुथिला। से तार दुख सही पारला नाही। दिने ताको कहिला, तुमे सबु बेले काहेकि कांदुच? काठअणा चढ़ई ता सांग बाई चढ़ई को कहिला, तमे काहेकि कांदुच? दिने ताको कहिला, तुमे सबु बेले काहेकि कांदुच? नष्ट होई जाइथिबा वस्तु, मरी जाइथिबा प्राणी, घटी जाइथिबा घटना विषय चिंता करी ज्ञानी लोक माने केबे हेले दुख करते नाही। तमे जणे ज्ञानी, तमे जणे जानिबा शुणिया लोक, जानिबा शुणिया मोर सांग जणे, तमे किभଳି भाबरे कांदुच? नष्ट होई जाइथिबा वस्तु, जो वस्तुटी नष्ट होई जाइछि बा भांगी जाइछि, मरी जाइथिबा प्राणी, जी आम पाखु छाड़ी चली जाइछि, मरी जाइछन्ति, से आ कदापि फेरी पारिबेनी। घटी जाइथिबा घटना, जो घटनाटा घटी जाइछि, सी आउ भल हो पारिबनी, से ऑलरेडी घटी साहिलानी। तेणु करी ए सब कथा विषय जदि आमे चिंता करिबा, ताहा गोटे ज्ञानीर परिचय नुहे। तेणु
ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସାମ୍ନା କରିବା। ଆମେ ତାକୁ ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତାକୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ କିଏ ବୁଝଉଥିଲା? ନା ତା ସାଙ୍ଗ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇଟି ବୁଝଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ତା ସତ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ସତ କଥା ସାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାରିଛି, ସେ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଚଢ଼େଇଟି, ମା ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଦେଖ ବନ୍ଧୁ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଠିକ୍ କଥା ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ। ହାତୀ ମୋ ପିଲାକୁ ମାରିଛି, ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ଭାଙ୍ଗିଛି, ତେଣୁ ସେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତା ସାଙ୍ଗ କାଠହଣାକୁ କହିଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲିବି, ତେବେ ମୁଁ କି ସାଙ୍ଗ? ତେଣୁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗ ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ତୁମ ବିପଦ ବେଳେ ଯଦି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବି ବନ୍ଧୁ ହୋଇକି ତୁମର, ତାହେଲେ ମୁଁ କି ବନ୍ଧୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବୀଣାରବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ବୀଣାରବା ବୋଲି ଗୋଟେ ମହୁମାଛି କାହାର ବନ୍ଧୁ? ନା କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ମହୁମାଛି, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ବୀଣାରବା। ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବି, ସେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ମହୁମାଛିକୁ ଡାକି ଆଣି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସହ ପରିଚୟ କରାଇଦେଲା। ତେଣୁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ତା ବନ୍ଧୁ ବୀଣାରବା ଯେଉଁ ମହୁମାଛିକି ଆଣିକି କାହା ସହିତ ଚିହ୍ନା କରିଦେଲା? ନା ବାଇ ଚଢ଼େଇ ସହିତ ଚିହ୍ନା କରିଦେଲା। ଓ ତା'ର ବିପତ୍ତି ବିଷୟରେ କହିଲା, କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଥିଲା, କିଏ ତା ପିଲାକୁ ମାରିଲା, ସବୁ ବିଷୟରେ ମହୁମାଛିକି କହିଲା। ଏକଥା ଶୁଣି ମହୁମାଛି ତାକୁ କହିଲା, ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ଏହା କଥା ଶୁଣି ମହୁମାଛି କାହାକୁ କହିଲା? ନା ବାଇ ଚଢ଼େଇକି କହୁଛି ମହୁମାଛି, ତୁମେ ମୋର ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ। ମୋ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ଏଠି କିଏ କହୁଛି? ନା ମହୁମାଛି କହୁଛି ତୁମେ ହେଉଛ, କାହାକୁ ସେ ବୁଝଉଛି? ନା ବାଇ ଚଢ଼େଇ କହୁଛି ତୁମେ ହେଉଛ ମୋ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ କାଠହଣାର ସାଙ୍ଗ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗର ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମେଘନାଦ ବୋଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ମୋର ସାଙ୍ଗ ମେଘନାଦ। ହେଲା, ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ? ମେଘନାଦ। କିଏ କହିଲା? ନା ମହୁମାଛି କହିଲା ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ମେଘନାଦ ବୋଲି, ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ତା ପାଖକୁ ଯିବା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତେଣୁ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି କିଏ? ବୀଣାରବା ମହୁମାଛି, ଆଉ ମହୁମାଛିର ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ବେଙ୍ଗ ମେଘନାଦ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଡକାଡକି ହେଇକି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କ'ଣ କରିବା। ବାଇ ଚଢ଼େଇର ଯେଉଁ ବିପଦ ବେଳେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ତାକୁ, ସେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କ'ଣ କଲେ? ଚିନ୍ତା କଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମେଘନାଦ ପାଖକୁ ଗଲେ। ସବୁ ଶୁଣି ମେଘନାଦ କହିଲା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କର। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ, ବାଇ ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ବୀଣାରବା ମହୁମାଛି ସମସ୍ତେ ବୀଣାରବାର ସାଙ୍ଗ ମେଘନାଦ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇକି ସେମାନେ ମେଘନାଦକୁ କହିଲେ। ମେଘନାଦ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବ। ତାପରେ ସେ କାହାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ବତାଇ ଦେଲେ। ଦିନେ ଖରା ବେଳେ ହାତୀ ଗୋଟିଏ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରିଥାଏ। ସେମିତି ଖରା ଦିନଟି ହୋଇଥାଏ, ହାତୀ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥାଏ। ମହୁମାଛିଟି ଯାଇ ତା କାନ ପାଖରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ହାତୀଟି ତାର ଶୋଇଛି, ମହୁମାଛି ଯାଇକି ତା କାନ ପାଖରେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଲାଗିଲା। ଗୀତ ଶୁଣି ହାତୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଗଲା, ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଗୀତରେ, ଏବଂ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଛି।
ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଠଣା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଆସି ତାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପି ହାତୀକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇକି ତାର ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଇ ଗୀତ ଶୁଣିକି ତାର ବିଭୋର ହେଉଛି, ହଲୁଛି ଶୋଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ତା ଆଖି ଦୁଇଟାକୁ କାଠଣା ଚଢ଼େଇ ଆସିକି ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ଅନ୍ଧ କରିଦେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଣେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ହାତୀକୁ ଶୋଷ ଲାଗୁଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ଆଖି ଫୁଟିଗଲାଣି, କାଠଣା ଚଢ଼େଇ ଖୁମ୍ପି ଖୁମ୍ପି ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପିକି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଏଣେ ବି ଖରା ଯୋଗୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ବି ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ଉଠି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ପାଣି ଖୋଜିଲା। ତେଣୁ ଆଖି ଅନ୍ଧ, ଇଆଡ଼େ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ସେ ଆଖି ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ପାଣି ଖୋଜିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସେ ତାର ପାଣି ଖୋଜୁଛି, ଏଣେ ଖରା ଯୋଗୁଁ ହାତୀକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଏଣେ ତେଣେ ପାଣି ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗାତ ଥାଏ। ହାତୀ ଦେଖିଲା କିଛି ଦୂରରେ ବଡ଼ ଗାତଟି ଅଛି। ବେଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଥାଇ ଶବ୍ଦ କଲା। ସିଏ ତ ଆଖି ତାକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଅନ୍ଧ, ସେ ତ ଅନ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି। କାଠଣା ଚଢ଼େଇ ତା ଆଖିକି ଫୁଟେଇକି ଅନ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଇଆଡ଼େ ତା ଖରା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ତାକୁ ଶୋଷ ଲାଗିଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ସେଇଠୁ ଆଗକୁ ଖୋଜି ଚାଲିଲା। ବେଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା, ଦୂରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାତ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ବେଙ୍ଗ ତାର ପଶିକି ବୋବଉଛି। ସେଠୁ ହାତୀ ତାର ଭାବିଲା ଏଠି ବେଙ୍ଗ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ପୋଖରୀ, ସେ ଗାତଟା କ'ଣ ପୋଖରୀ ଏବଂ ପାଣି ଥିବ, ମୁଁ ପିଇବି। ତାକୁ ତ ଅନ୍ଧ, ଦେଖାଯାଉନି। ବେଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେଇ ଜାଗାକୁ। ସେ ଗାତରେ ବେଙ୍ଗ ତାର ଶବ୍ଦ କରୁଛି। ବେଙ୍ଗ ଭାବିଲା, ହାତୀ ଭାବିବ କ'ଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୋଖରୀ, ମୁଁ ଏଇ ଗାତରେ ପଶିକି ବୋବେଇବି, ଭାବିବ ପୋଖରୀ। ଯେତେ ହେଲା, ବେଙ୍ଗ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲା, ବେଙ୍ଗ ଭାବୁଛି ମନେ ମନେ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଗାତରେ ପଶି ବୋବେଇବି, ହାତୀକି ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ପୋଖରୀ, ପାଣି ଅଛି, ସେ ତାର ଯେତେବେଳେ ପିଇବାକୁ ଆସିବ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯିବ, ମରିଯିବ। ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ହାତୀ ସେହି ଦିଗକୁ ଗଲା ଓ ଗାତରେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ବାଇଚଢ଼େଇ ଦୁଇଟିଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ହେତୁ ହାତୀ ତା ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ତାହେଲେ ବାଇଚଢ଼େଇ ଯେଉଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ବସାରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ହେତୁ, କିଏ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା ନା ହାତୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା। ବିଶ୍ରାମ ନେଲା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ଡାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ଫଟେଇ ଦେଲା ତଳେ ପକେଇ। ତେଣୁ ହାତୀର ଯେଉଁ ଯାହା ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲା, ତାହା ଯୋଗୁଁ ହାତୀଟି ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲା। ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପଟି ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ କ'ଣ ସଂଗୃହୀତ, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରରୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଳ୍ପଟି। ଏହି ଗଳ୍ପରୁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବନ୍ଧୁତା ଉପରେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକତ୍ରିତ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ସେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦେଇପାରିଲେ। ତାହେଲେ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ରହିବା, ତାହେଲେ ୟୁନିଟ୍ ହେଇ ରହିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେହି ବି ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେନି। ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଘାତ ଆସିଲେ ଆଉ ଜଣେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତାର ସାଥ ଦେବ, ସେ ଚିନ୍ତା କରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାକୁ ବୁଝେଇବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏବଂ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତ୍ରିତ ୟୁନିଟ୍ ରଖିକି କାମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାର ଜୟ ହେବ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଜୀବନରେ ସବୁ କଥା ଶିଖିବ। ବୁଝିହେଲା? ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁତା ଠାରୁ ବନ୍ଧୁ କେହି ବି ହେଇପାରିବନି। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନୁହେଁ। ସେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି, ସବୁ କଥାରେ ତୁମ ପାଖରେ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମେମାନେ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲ, ମନେ ରଖିବ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।